तो अजकल मतलब अपना खेल जिस कमेंट्री फ्री होंगे हो जी जी तो की मामूलात ने चौकी लगे अजे मुदस्सर शाकर ठीक है वो मेरे पिंड का भतीजा है मेरा लाडला अली भी थोड़ा अली मेरा सक्का भतीजा। जी दस आपने वॉलीबॉल के अलावा इन खेलों में कमेंट्री की है कुछ उनके हवाले से बता दें। जानदा है ऐसे पांडा सी वो हथ से टोका लग गया सी वो कसाई का काम करते नहीं तो मैं अदने जे इंसान ने 55,000 रुपया इकट्ठा करके वो वाले। सर जी ये बताएं कि जो शुरू में आपको मतलब फीस मिली एज ए कमेंटेटर जी जी। तो याद है शुरू के दिनों में मिली है कितनी थी? सर मैं वो पूरे जोश से या पूरी ज़िम्मेदारी से तो नहीं कहता क्योंकि अगर इस उम्र के तकाजे से अगर लफ्ज़ कोई गलत हो जाए जी तो अच्छी बात है। तो वो ओवरऑल तकरीबन 500 रुपया था उस ज़माने में 500 देखने को नहीं मिलता था। बिल्कुल बहुत बड़ी रकम थी। मकसद है 500 रुपया 100 रुपया आपने फड़ा दिया 50 इसने दे दिए 10 उसने दे दिए चल 500। ये मेरा इफ्तिखार खिलाड़ी है खोड़ी आलम का ये चंग में इसको उसी चर्ची ग्राउंड में शफकत शहीद अब उसका नाम पहले चर्ची ग्राउंड नाम था अब शफकत शहीद है। तो इसने बड़ी प्यारी बालें लगाई तो वो जो जनरल सेक्रेटरी था ना मेरा शूटिंग बाल एसोसिएशन डिवीज़न अपना पंजाब पाकिस्तान उनका नाम था डॉक्टर मोहम्मद असलम सियाल। अगर वो ज़िंदा हैं मेरी मुलाकात नहीं दोबारा वो अगर फौत हो गए तो जनरल उनको करवट ले देना। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया ये इफ्तिखार मैंने कहा मेरा भाई है। उसी वक्त उन्होंने वो 500 रुपया पैक करके तो इनाम के थी एक बेड शीट और एक जनाब अली वो 500 रुपया उस ज़माने। ठीक हो गया। तो मज़ीद ये बताएं कि आपने वॉलीबॉल के अलावा जिन खेलों में कमेंट्री की है कुछ उनके हवाले से बता दें। वॉलीबॉल के अलावा गिनती आपके ज़िम्मे है। ठीक है। वॉलीबॉल घोड़ा डांस घोड़ा रेस ठीक है। नेज़ाबाजी कबड्डी फुटबॉल क्रिकेट और भी अखाड़ा बुद्दर। हाँ अखाड़ा जो ये आपका बैल का अखाड़ा है जी जी। ये 4 किस्म का होता है। जी जी। ये भी आपको बताऊँ एक टोंबी खड़ा होता जी है जी। एक करा का खड़ा होता है एक टिंगरी खड़ा होता है और एक खड़ा होता है जो प्लेट में बैठ के वो दौड़ाते हैं घोड़ा अपना दोनों बैल हैं जी उसने जाना सीधा होता है वो था बैल खड़ा। और पंजाबी विच हुण पंजाबी विच अर्ज करा जी जरूर। कुत्ते भजाए ने जी जी। कुत्ते लड़ाए ने ठीक। डाग रेस कराई है ठीक है। ठीक है कि नहीं जी। तो वो बाकी फिर हुण मैनू मैं मजीद अगर आहिस्ता आहिस्ता गिनदा जावां तो फिर तो बतेरे बन जाने ने ये जिहड़े ने ये मैं बिल्कुल तुहानूं खलूसे दिल नाल कहना पिया इन्हां विचों कोई शायद छड्डी यानी कि एक ऐसे गेम है जो आपने नहीं करवाई? कोई ऐसी गेम हॉकी नहीं मैं करवा हॉकी नहीं करवा? बस ठीक है कि नहीं। बस वो ये नवीद अख्तर गुजर है जान शरीफ का उसका फुटबॉल मैच था इधर ही गुलियाने से अगली तरफ। उसने मुझे कॉल की आई सब कितने हो मैं कि मैं मैच कराना पिया कुंजा तो उन्हें आख्या मेरा फुटबॉल रह चलिया तो खिलाड़ी वाले तो गुजर सारे मैं काबू किए मैं क्या बड़ी खुशी है। तो उन्हें गड्डी भेजी मैं पर चढ़ के वास्ते वैगन से आ गया चौक शहीन चौक से वो गड्डी टुर गई उन्हें 20 मिनटा मैं इतने लिया वो जनाब फुटबॉल भी करा दिता काम मौका परवाह नहीं है जी जी। 10,000 रुपया बाटा रेट ठीक हो है जी। इतने वो बेचारा पांडा सी ये उन्हें चंगी तरह जानता है ऐसे पांडा सी वो हथ से टोका लग गया वो कसाई का काम करते नहीं तो मैं अदने जे इंसान ने 55,000 रुपया इकट्ठा करके वो वाले किए जोड़े कौंसलर सन जोड़े चेयरमैन सन मैं पूछण लगे जी साडा चेयरमैन का गेम मैं कि चेयरमैन नायब चेयरमैन ये 10,000 तो जोड़े थोड़े हण ने कि यदा नाम है जनरल कौंसलर ये सारे 5-5 जोड़े बन गए देश में। बिल्कुल यार मैंने यकीन करें नाज़रीन ये देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अतर साहब के हवाले से जहाँ पर भी मैं गया हूँ लोगों ने इनके लिए हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं क्योंकि इन्होंने फील्ड में इज़्ज़त बनाई है मकाम बनाया है। कोई दिहाड़ी नहीं लगाई है। एक बंदा होता है वो दिहाड़ीदार होता है उसकी बड़ी मुस्तर सोच होती है दिहाड़ी की हद तक। तो इन्होंने मतलब है जो किसी ने इलाके में दिया है मोहब्बत की है तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर भी गए आज़ाद कश्मीर है वो मतलब है पंजाब का कोई इलाका है बावलपुर है या कोई भी पठवार का इलाका है गुजरांवाला साइड है मुल्तान है तो वहाँ पर लोग आज भी इनको याद करते हैं। और मज़े की बात है कि इनमें माशाल्लाह आजिज़ी है ये जो अपने मोहसिन हैं उनको आज भी याद करते हैं। सर शकरीला शरीफ वाले जो पीर है जी जी आज भी उन्होंने प्रोग्राम है जो करवा रहे हैं आप जी अगले दिन पिछले दिन मार्च होया प्रोग्राम मार्च
ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਡਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜਾ ਡਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਡਾਂਸ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਮਾਰਚ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਤਾ ਫਰਮਾਨ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤਾ ਫਰਮਾਨ, ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋਆਂ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜੀਓ ਵੰਜਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਓ ਵੰਜਲ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੋੜਾ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਰੈਸ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਛਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਸਕਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਖੇਲ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਦਮਾਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਕਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਸੁਹੇਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਇੱਕ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਅੱਜ ਮਿਸਾਲ ਹੈ 28 ਮਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ 6 ਜੂਨ ਦੀ, ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਕਰਾਣਾ ਬਿਲ ਫਰਜ਼। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਜ ਕਰਾ ਛੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਹੇਲ, ਡੇਟ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੌਕੀ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਮੁਦੱਸਰ ਸ਼ਾਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਅਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਭਤੀਜਾ, ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਕਬੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਘੋੜਾ ਡਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਦੀਨਾ ਮੁਫਤੀਆਂ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਉੱਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਡਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਕੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਜੀ ਸੁਹੇਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਟਾਲ ਦੇਣਾ, ਜੀ ਜੀ ਇਰਫਾਨ ਗੌਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਕਤ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਾਬਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਨੇ ਮੁਫਤੀਆਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਮਿੱਤਰ ਬਸ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਬਸ ਦਿਨ ਘੜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਊਫ ਬਿਆ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਸਰ ਜੀ, मतलब है तुम माशाल्लाह 2 दिन लगातार कमेंट्री की है, लगातार इतनी फिटनेस स्टैमिना ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਟਿਪ ਸ਼ਿਪ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਨਾ ਸੁਹੇਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲੜਪਨ ਵਾਲੀ ਦਿਆਨੰਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਖਾਲੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੜਕਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਮਾਮੂਲਾਤ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ? ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੰਜਲਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 16 ਮਾਡਲ, ਤੇਰੇ ਨੂਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਤੇਰੇ ਆਏ ਨਵਾਸਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਨਦੀਰ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਲੋਹਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਮੇਰੀ ਬੈਠੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਦੀਰੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ, ਜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਭੋਡੇ ਦੇ ਕੋਈ ਭਤੀਜੇ ਸ਼ਤੀਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ,
ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਗੱਲ ਮਨ ਬਣੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਹੇਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 5 ਵਕਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ माशा ਮੇਰਾ ਤਲਾਵਤ ਸੁਬਾਹ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਹੈ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ 4 ਮਹਿਕਮੇ ਦਾਖਾਨਾ 1 जी जी ਵਾਪੜਾ 2 ਰੇਲਵੇ 3 ਤੇ ਪਾਕ ਆਰਮੀ 4 जी जी ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੂਬਾਈ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 29 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ 12 ਦਿਨ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਛੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਖਾਂ ਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਤੇਰਾ ਨਾਕਸ ਅਕਲ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿस्तान को 2 ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ठीक है बस मैंने कोई मेरी ख्वाहिश नहीं जी हूँ कोई बिल्कुल मैं कहना या बारी ताला मेरी 5 वक्ता नमाज बढ़ा दे मेरी तिलावत करा यानी तुम अलहमदुलिल्लाह अपनी जिंदगी ते मुतमिन हो बहुत मैं कहना जी हूँ मैं जितना मैं आखना चुप ए वेखो ना जी वो टुटा फुटा उन्होंने वो लैके दिते वो चला चढ़ते